أنادي يا معدد الجود أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا البيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرجي وما رد أنت عائده قد أتاه الله بالبرايا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزهار اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزهار اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بما رجعت يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل ذرتم بما رجعت يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير وسامع الفرح والوصول قولوا رجعنا بكل خير وسامع الفرح والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ظهر الدين المعين بظهور النبي أحمد ظهر الدين المعين بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله
أتقياء قائما كذا أريد أتقياء تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقسط قبل المنية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مصعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحضور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ya Rasulullah pastikan nanti engkau mensyafaati kami di padang mahsyar semua umatmu berkumpul nanti yauma hasyrin wajtimah tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukur alaina ma da'a جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علي من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا صل
تجليت للقلب مسبرا دون قناع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله مرحبا يا خير خلق الله مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 وامح عنا السيئات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلهنا قد تم ما رمنا من الذم بمولده زها متفردا فلنسأل المولى المقدس ونقول يا من إله المنتهى والمبتدى ندعوك يا غاث العباد بجه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا بما نؤمل يا كريم فجل لنا فضلا وانكم بالجري منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وقف فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللب يمن بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف عدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا وحسم الله واجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر بعشرها واهلنا ثبت وقوي يقينا كما يقينا ما نحاذره غدا خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا والعبد كالعزب الفاخر محمد منشي في دار الكرامة خلدا وأدمنا حسن الجبال بطيبة وارزق سر عن سواك مجردا ولواليه اغفر كذا ذرية ومحو ستر جميل مؤبدا وسيوخه وأحبة والقارن ولسام يسقي إليه ممجدا ولمرجي هذا الخير ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا تسلم على أزكى شفيع للبارية قد هدى والآل والأصحاب ما هب الصبا فأملت الغصن الرطيب الأملدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى
إلى حيث سمع كلام الملك العلي الأعلى ورأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang kita muliakan, Yai Haji Ahmad Munawar beserta rombongan maulid dan guru-guru yang lainnya. Yang Allah hormati sahibul majlis, sahibul bait, Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Abdus Samad sekeluarga yang telah mengadakan pada malam ini peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para undangan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada malam ini nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan terlaksananya acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik karunia-Nya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan harapan besar kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW nantinya. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak saudara sekalian yang berbahagia, seperti mana biasanya kita umat Islam di bulan yang mulia dan dimuliakan Allah ini, bulan Rajab, bulan istighfar, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bagi umat hamba yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Bulan Rajab juga disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW bulannya Allah, sebagaimana sabda Nabi, Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab itu kata Nabi adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulan aku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. 3 bulan berturut-turut ini adalah bulan yang mulia, dimuliakan Allah. Bila masuk bulan Rajab, Nabi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah,
Berikanlah keberkatan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, disehatkan badan, sehingga kita dapat memasuki nantinya bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi 3 bulan berturut-turut ini adalah bulan yang mulia, dimuliakan Allah, karena ada peristiwa-peristiwa yang bersejarah di dalam bulan-bulan ini. Seperti mana kita maklum, di bulan Rajab terdapat peristiwa Isra Mi'raj. 27 Rajab Nabi kita diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah. Sedangkan di bulan Sya'ban ada satu malam yang istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang mudah-mudahan kita akan memasukinya nanti di bulan Sya'ban, malam nisfu, di mana dibukakan oleh Allah pada malam itu 300 babin minar rahmah, 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah. Maka dari itu kita sambut itu malam nisfu dengan penuh dengan ibadah, mengharap ridha Allah, mengharap maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah, dan mengharapkan rahmatnya Allah. Semoga kita nantinya masuk surga dengan rahmat Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian di bulan Ramadan, bulan umatku, kata Nabi, itu bulan istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena di malam bulan Ramadan juga terdapat nuzulul Quran 17 Ramadan. Dan juga ada lagi malam istimewa di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, yang disebut oleh Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita menemui itu. 3 bulan berturut-turut ini yang kita bahas pada malam ini Rajabnya, karena terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa Isra dan Mi'rajnya besar Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini sangat panjang. Perjalanan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW dari perjalanan Isra dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Mi'raj menembus 7 lapis langit Nabi kita, tidak lain tujuannya adalah menerima perintah sholat. Nah, jadi pada malam ini intinya aja kita ambil sholat, karena mau dijelaskan panjang lebar, mungkin parak subuh hanya tuntungan. Jadi intinya aja, ini inti juga kalau nang nyaman. Lakatan mun kada be inti dibuang kana lakan. Jadi intinya sholat pada malam ini. Nah, qasidah Guru Hakim pun tadi banyak juga menyinggung masalah sholat. Nah, sampai ada yang tamat sholat Guru Hakim tadi. Nah, jadi sholat yang kita bahas pada malam ini inti daripada Isra dan Mi'rajnya besar Muhammad SAW. Kita sangat bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang asal mulanya diperintah kepada Nabi dan umat khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin, 50 kali sholat dalam satu hari satu malam. Namun kita bayangkan 50 waktu ini kira-kira kada ada waktu lain lagi kecuali sholat. Tidak ada waktu lain lagi kecuali sembahyang. Karena 24 jam bagi 50, 24 menit lagi lah. Sembahyang, 24 menit sembahyang, 24 menit sembahyang. Awalah kita nak istirahat, nak makan, minum, guring, berusaha ke pasar, kada kau lagi sholat terus. Apalagi nak pemulitan macam ini kata kawa, lawas. Apalagi dikira orang jauh, kayak apa sembahyang terus 50 kali dalam sehari semalaman. 50 waktu 24 jam dibagi 50 cuma 24 menit. Bagaimana berjamaah ke masjid, ke musalla, di perjalanan pun sudah hendak sampai ke masjidnya sudah 5 menit. Apalagi yang terjauh lebih. Sembahyang maghrib 5 menit, 10 sudah. Sembahyang sunat 5 menit, 15 sudah. Wirid 5 menit, 20 sudah. Tinggal 4 menit aja lagi. 4 menitnya balik ke rumah, sampai di Pelatar Kiai Bilal bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang. Bayang pulang. Ang pinanang ke itu aja. 20 menit, tinggal 4 menit sampai di muka rumah di Kiai Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayang pulang. Bilalnya karsing bulikan ngutimek. Tugasnya
Andainya terjadi wajib 50 waktu, bagaimana kita hidup di dunia ini tidak ada lain kecuali ibadah kepada Allah. Memang itulah tujuan Allah menciptakan kita manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Nah, itulah tujuannya Allah menciptakan jin manusia, untuk ibadah. Maka dari itu janganlah kita lalaikan ibadah. Janganlah kita melalaikan ibadah, apalagi sampai meninggalkannya, apalagi sampai tamat ibadahnya. Ini orang yang tamat ibadah ini hebat pada Nabi lagi lah. Nabinya aja beribadah sampai akhir hayat. Dalam tarikh, dalam sejarah, dalam riwayat, Nabi kita sakit pun beribadah. Malam-malam pun Nabi beribadah. Bahkan tahajud pun Nabi tiap malam. Nah, itu Rasulullah SAW yang maksum daripada segala dosa, terpelihara daripada segala dosa. Nabi kita, ada kita banyak maksiat, mungkarat, dosa yang sengaja ataupun tidak. Kadang kita sadar, kadang tidak, tapi banyaknya pada kadang mengerjakan dosa, tapi ibadah malah dicari-cari, hendak ampih, hendak tamat. Ini memang ada gurunya. Surah ini hati-hati kita, aliran-aliran di akhir zaman seperti sekarang ini yang menyesatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Banyak terjadi, bukan hanya sholat, aliran-aliran macam-macam sudah terjadi. Datang ke tempat kita, sholat ada gurunya tadi tamat, malahan bertamat bujuran. Kadang bertamat Al-Quran aja, wah ini bertamat sholat ada. Orang bertamat sholat paling kadang membawa intalu lawan gurunya, intalu bejarang, intalu bertamat, payung kembang. Ini kadang disuruh gurunya nukar kain kaci 2 meter. Kain kapan? Bapak bawa ke rumah gurunya, dipulilitakan gurunya ke awak. Mandi ikamnya, mandi bertamat sholat, mandi kubu isidin. Untung mandi, masuk ke rumah bersalin sudah, doa selamat kita isidin. Selamatan tamat sholat. Berselamatan tamat sholat, berdoa selamat. Kan aneh. Habis tuntung berdoa selamat, disuruh sidin bayar, ada maharnya nang aja sidin. Berapa maharnya? 250.000, ada yang 350.000. Menang tasugih dilihat sidin 1 juta aja sidin. Nang tasugih 1 juta. Bertamat sholat, sudah sasat bayar. Ini kira-kira bungul ka pintar ka orang nih. Menurun medahkan pintar, kadapang medahkan bungul, cuma kada pintar. Mun dihalusi ya bungul juga. Sudah tamat sholat, sasat hukumnya, babayar pulang hakun. Siapa yang diikut, siapa yang diumpati? Jelas sudah bukan ikut dengan Rasulullah SAW. Jelas sudah bukan ikutannya Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang diikutinya? Jelas sudah syaitan, gurunya syaitan. Jadi bukan guru yang melajari tamat sholat, tamat sembahyang, tapi adalah syaitan itu gurunya. Nah, ini jangan sekali-kali kita ikut dan umpat. Maka kalau sudah dia bertamat sholat, bangga dirinya, kemudian menghinakan kepada orang yang sholat, orang yang ramai ke masjid, ke musalla, sembahyang berjamaah, ditawakannya, bahkan disambatnya. Wah, munsidin tuh masih sholat lagi, belum sampai lagi deh. Inya sampai mana kesan sudah? Sampai kemana juga? Sampai ke neraka sakor juga. Berdahulu ke neraka sakor. Allah berfirman dalam surat Al-Muddatsir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Orang yang di neraka sakor karena menyesal setengah mati, menyesal, diletak Tuhan di neraka sakor. Kemudian ditanya orang, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor ini? Apa sebabnya? Qalu, mereka menjawab dengan penuh penyesalan, "Lam naku minal musallin." Kami dulunya tidak salat, kami dulunya tidak sembahyang, sembahyang juga tapi tamat sudah hampir. Biarkan mereka mengatakan kita belum sampai lagi, biar aja nya sampai dulu ke neraka sakor dulu. Kita jangan hakun umpat. Nah, ini masalah salat penting. Salat ini adalah tiang agama. Rasulullah bersabda, "As-salatu imaduddin, faman tarakaha
Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dari Nabi SAW, salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat sama dengan dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat sama lawan merobohkan agamanya. Nah, jadi inilah kita sayang umat Islam di akhir zaman seperti sekarang ini. Dia sendiri yang merobohkan agamanya, mengaku dirinya Islam tapi Islam dihancurkannya. Nah, inilah yang kita sangat sayangkan. Apa-apanya aja sudah di akhir zaman seperti sekarang ini kita lihat mungkarat maksiat di mana-mana. Islam yang banyak memperbuatnya. Bilang 90% Islam. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu mahjub, terhijab dengan orang-orang Islam sendiri. Coba kita perhatikan, siapa yang mabuk, siapa yang teler, siapa yang judi, orang Islam. Siapa yang merampok, siapa yang begal, orang Islam. Siapa yang berzina, orang Islam. Siapa yang memperkosa, orang Islam. Siapa yang melem, orang Islam. Ganja, sabu, orang Islam. Hitungi aja di penjara tuh, bilang 90% orang Islam. Ulun tiap hari lewat di muka penjara. Karena rumah ulun melalui penjara. Jadi bilanya keluar lalu penjara, bulik lewat penjara. Sekali-sekali ulun singgah. Tapi kada masuk pak, ada penjara singgah mana aja di muka tuh polisi-polisi ada aja polisinya. Patuhan ulun banyak aja polisi situ, singgah takoni juga. Nang terbanyak di dalamnya napa? Ngawih ini nih, siapa nang terbanyak? Dijawabnya oleh polisi tadi 90% guru aja orang Islam semuanyaan dalam nih, KTP-nya Islam semuanyaan. Nang banyak kan apa bilang masalah narkoba gua. Sampai kada bawa kemuatan di penjara wadul tuh, kada muat lagi narkoba, dipindah ke Karangintan pulang wah ini narkoba dikhususakan, hibak dua pulang di Karangintan narkoba. Nah, ini pemerintah sudah mengatakan bahwa kita ini sudah Indonesia gawat, darurat narkoba, darurat sudah terbesar, pemasoknya terbesar. Kenapa? Dari mana-mana masuk. Padahal banyak juga kita melihat di berita di TV yang ditangkapi, kedapatan, tapi kada habis-habis. Datang segini, datang pula, habis ditangkap, datang lagi. Banyak terjadi. Ini masalah narkoba. Nah, jadi bagaimana mau sholat, mau sembahyang, sedangkan pemikirannya pun rusak sudah. Moral akhlaknya rusak. Dia tidak akan lagi sholat, tidak akan lagi sembahyang. Bagaimana sembahyang kalau dia masih mabuk? Nah, ini sayangnya Nabi kita SAW malam Isra Mi'raj ini susah payah menerima perintah sholat. Umat Nabi di akhir zaman begini keadaannya. Apalagi kalau terjadi 50 waktu. Nang 5 ini aja sudah hendak banyak nambah tamat. Jadi ada gurunya tadi yang bertamat sholat. Nah, jadi belum kada nak madahkan gurunya di mana andakannya. Belum madahkan karena pada badannya datang nak mendaftar. Daftar tamat sholat. Nah, bahaya lagi. Jadi gurunya dirahasiakan, tapi memang ada gurunya itu. Guru sasatnya ini ada. Apalagi orang yang sudah malas duluan, koler berdahulu sudah sembahyangnya, datang gurunya yang menjaminnya tadi tamat sholat, rame-rame datang. Ya koler berdahulu udah. Nggak, jadi ini pentingnya sholat. Maka sholat ini juga yang pertama kali di hari kiamat karena diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal sholatnya. Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-shalah, ya Nabi. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Sesungguhnya pertama kali amal seorang hamba Nabi yang diperiksa, diteliti karena di hari kiamat amal sholatnya. Maka jika didapat sholatnya sempurna, maka diterimalah seluruh amalnya. Dan jika didapat sholatnya kurang, maka ditolaklah seluruh amalnya. Ini sholat. Sayang kalau kita amal sholat kita tidak diterima oleh Allah, maka sholat yang lain, amal-amal lain pun akan ditolak oleh Allah. Amal puasa, amal zakat, haji, sedekah dan sebagainya ditolak karena sholatnya tidak sempurna. Nah, apalagi kurang dalam bilangannya, kurang dalam waktunya. Jangankan kurang waktu, sembahyang pas saja bujur aja sudah kurang rukun syaratnya.
Kada khusyuk aja pun sudah kada diterima Allah, nak kayak apa? Allah menyebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini sembahyang nang lalai, wel celah. Lalai keluar waktu, kada sembahyang, bahkan bergabung sembahyang kalau sudah sibuk urusan dunianya. Salat kadang-kadang bertumpuk-tumpuk. Kau bertumpuk-tumpuk. Zuhur, asar, maghrib, isya jadi satu karena sibuk. Nah ini manusia di akhir zaman, macam-macam alasannya. Kadang-kadang dia mengakui aja sholat itu wajib, tapi kadang menggawi. Nah ini kalau sholat masih mengaku wajib kadang menggawi, berdosa besar meninggalkannya. Apalagi mengakui bahwa sholat tidak wajib lagi lawan inya, itu hukumnya murtad. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man taraqas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja, faqad kafara jihara, dia Nabi kafir terang-terangan. Nah ini kalau zahir hadis, dia mengakui ma'iktiqad dalam hatinya sholat tidak wajib lagi baginya, murtad kafir. Nah tapi kalau dia masih yakin sholat wajib tapi tidak digawinya karena alasan macam-macam, itu dosa besar. Nah jadi aneh di umat Nabi ini macam-macam alasannya bila kada sembahyang tuh. Mengaku aja wajib, cuman alasan. Kenapa kada sembahyang? Uyuh. Kenapa kada sembahyang? Koler kada ada obatnya di apotek. Nah, siapa aja nang koler, anak, bini, turunan semuanya sibuk. Pengaruh dunia, apalagi asik-asiknya TV, maghrib, rami-raminya sinetron, kada kawa meninggalkan untuk sholat cuma 5 menit. Mulai belum maghrib, satu yuk sudah di muka TV, anak, bini, menantu, mintuha, pakaian ada juga, bahkan jiran kalau bisa TV 4 juga nonton pada sorong. Maghrib bang kada tahu urusannya, Allahu Akbar, dia Bilal, malah sarikan non Bilal. Bah, Bilal nyaringnya buka mic-nya, kadang-kadang lagi TV, Bilal disarikinya, dinyaringnya TV-nya pulang, sehingga mic TV, suara TV lebih nyaring pada suara mic langgar. Dipulakannya jauh, hendak mematikan TV. Ayo kita sembahyang dulu. Ini kepala rumah tangga wajib bertanggung jawab terhadap anak turunannya. Apa yang dia tanggung di rumahnya, dia wajib menganjurkan, menyuruh salat, matikan TV, ayo sembahyang. Nah ini, tapi sampai isya kada bermati TV, panggilan Tuhan kada didapatinya. Nah ini rame-ramenya TV, itulah memang godaannya, sehingga keluar maghrib sampai ke isya kada sembahyang aja lagi. Nah ini TV itu godaannya. Ini sinetron rame-rame memang sengaja tuh rame-ramenya maghrib isya. Belum maghrib sudah ada RCTI apa? Ojek pengkolan. Lewat maghrib, parak isya, habis ojek pengkolan, bersambung pulang. Wah ini apa pulang? Asalnya Aji, anak jalanan, si boy. Oh kalau boy sudah, kalau dialih-alih boy. Repak, boynya mati udah ampe. Berganti pulang rame lagi pada boy. Anak jalanan mati, anak bosnya, siapa gantinya? Anak langit. Anak langit hebat lagi nih. Boy waktu anak jalanan di jalanan aja mah haru-haru, ini di as langit. 4 juga merat. Kada mau sembahyang, bah rame lagi tuh. Kada mau ditutupnya TV. Sampai lewat isya jam 9 sudah. Tetap aja. Hendak sadar bersambung pulang. Hendak sadar sudah bodoh mau nih mati TV, hendak sekalinya bersambung keluar lagi. Kada jadi pulang berdiri. Kenapa pulang? Haji Muhyiddin keluar. Aduh. Haji Muhyiddin sudah semua umur. Itu waktu Haji Muhyiddin habis juga sudah. Haji Muhyiddinnya pelannya berganti pulang. Haji Muhyiddin juga tapi berganti pinalek-melengo nang win. Nang dulu garang. Haji Muhyiddinnya sombong, takabur, gila pangkat, gila jabatan. Haji 2 kali kada tinggal. Haji Muhyiddin. Nah tapi kita ada yang salut di dalam Haji Muhyiddin ini, ada yang salut kita menonton. Makanya kita ambil iktibar, silahkan lihat TV, silahkan sinetron, tapi nang wajar-wajar. Bila ada pelajaran di situ kita ambil. Nah ini pas untuk Isra Mi'raj pada malam ini, ada sifat Haji Muhyiddin satu nang baik, nang lainnya buruk, berataan sebuting aja nang bagusnya.
Orang yang di dalam TV-nya aja muar melihat Haji Muhyiddin kawanannya juga tuh. Bilanya ada Haji Muhyiddin pasti sudah buat masalah, buat keributan. Berjauhan aja bubuhannya bila ada Haji Muhyiddin. Nah, tapi sebuting ada itu nang kita ambil napa kebaikannya Haji Muhyiddin. Salatnya tepat waktu. Salat berjamaahnya tiap waktu kada pernah ketinggalan. Bahkan subuh pendahulunya datang ke masjid. Bila terdahulu orang sariknya. Nah ini istimewanya Haji Muhyiddin. Subuh datang, terdahulu orang sarik. Pas suatu hari, tadi terlambat bangun. Muka masjid ada sandal sudah sebuting berdahulu. Temendak, oh siapa ini berdahulu nih? Oh, pelingo mencari masukinya ke dalam. Sekalinya siapa yang berdahulu? Mengojok berdahulu. Mengojok itu Bilal tuh nyatainya berdahulu hendak bang. Disarikinya juga harusnya inya aja berdahulu. Nah ini istimewanya. Aturannya ini yang kita ambil. Hikmah daripada Isra Mi'raj, inti daripada Isra, oleh-oleh daripada Rasulullah Mi'raj, salat sembahyang tepat waktu, berjamaah Haji Muhyiddin di masjid, kada pernah ketinggalan, dan sop kada mau di belakang, sop mesti di sop pertama, di belakang imamnya. Pastinya di belakang imam kada mau kada. Pernah terlambat batal wudunya, terlambat sop sudah hibak dimasuki orang berdahulu, dibukanya bawa orang. Ampun dah Haji Muhyiddin di sini. Tetap dikajalinya pundor orang. Inya tahu kenapa tahu hikmahnya di sop pertama itu inya tahu. Ini istimewanya pulang. Tahu sop pertama, rahmat Allah turun, orang berjamaah itu di imam turunnya pertama. Kemudian ke belakang imam rahmat, kemudian ke kanan, ke kiri, terus ke belakang lagi sop kedua, ke kanan, ke kiri, terus begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kada mau harus yang pertama, setelah imam inya, jakanya kau tuh inya imam. Nah, cuma kan disuruh orang. Kelakuan dari gitu orang kau jadi imam. Ini Haji Muhyiddin, tapi harus sop pertama. Fastabiqul khairat, ambilan Haji Muhyiddin, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kan sahabat sendiri kalau sudah masalah sop pertama itu wani baundi, bila terlambat tuh wani baundi itu ada hadisnya. Wani baundi, ibarat tuh ayo berabut nak masuk tapi impe. Ayo siapa yang berdahulu? Aku berdahulu. Ayo pincus kita, wani pincus. Mau kada baundi. Itu mengetahui. Nah kita kadang-kadang lengah, kita kadang-kadang lalai, koler di sop pertama, apalagi Jumat paling koler sudah masuk masjid, di luar paling banyak, di halaman masjid, di tanah masjid. Padahal dalam kosong aja kadang-kadang bilanya sop berbaris sudah komat, maju kosong di tanah nang banyak. Kadang-kadang tahu hikmah daripada sop awal di dalam masjid, apalagi kalau Jumat dicatat di pintu-pintu masjid itu malaikat mencatat siapa yang datang berdahulu, dicatat oleh malaikat. Orang yang pertama datang, rombongan pertama datang dicatat oleh malaikat, nih pahalanya aja malaikat nih seperti mana berkorban seekor onta. Rombongan kedua datang, pahalanya diberikan oleh malaikat seperti mana berkorban seekor sapi, bahalus. Rombongan ketiga datang, bahalus lagi seperti berkorban seekor kambing, bahalus-bahalusin. Rombongan keempat datang pulang, jam malaikat nih terlambat, keempat nih halus lagi, ada kambing lagi, ayam. Kada berkorban lagi pun ayam tuh. Awalnya dikorban ayam, ada kawa, ada pahala korban lagi, mana apa pahala sedekah seperti bersedekah seekor ayam. Rombongan kelima datang pulang terlambat lagi, mungkinnya berjauh. Jam malaikatnya ayam sudah, ada kebagiannya ayam. Mana apa pulang intalunya aja udah. Nah, bahalus lagi. Tuh, nah keenam datang lagi pulang badan. Jam malaikatnya intalus sudah paling halus sudah habis sudah. Maksa lo malaikat, malaikat ada aja lagi sedikit barangan, apakah barangnya? Menjam begitu jam malaikat mendak sedikit, intalu cacak ke barangan. Mun maksa juga bahalus. Nah inilah keadaannya. Jadi kita kadang-kadang memahami, kadang mengerti hikmah, manfaat, apa itu pahala-pahala. Itulah kadang-kadang ketujuh di luar. Banyak assalamualaikum buka, nah itu tuh untungnya. Assalamualaikum buka, buirin kada, bacaan kada, umpat berdoa kada. Datang pendudinya, bulik pendahulunya. Tapi mengaku Islam nang benar, tapi masalah amaliyah kurang, apalagi banyak sibuk bisnis. Nah inilah alasan kadang-kadang. Nah jadi umat Nabi Muhammad SAW banyak dipengaruhi dengan pengaruh keduniaan sekarang ini, sehingga melalaikan ibadah, melalaikan sholat, bahkan tamat tadi daripada sholat. Di perjalanan kada kau singgah karena sibuk.
Sibuk, haur terus. Kenapa kada kau ke majelis? Haur. Kenapa kada kau hadir di semuanya? Haur. Maafan, haur terus jawabannya. Coba ditabang haurnya ampe. Nah ini sudah. Inilah umat Rasulullah di akhir zaman. Jangan sampai kita terpengaruh, apalagi di kota-kota besar seperti sekarang ini. Banyak pengaruhnya. Sembahyang borongan ada, mau aja sadar sembahyang tapi borong. Kada kawa singgah karena bisnis tadi sibuk, kada kawa singgah di masjid dilanggar, kada kawa, padahal besusun aja langgar masjid di pinggir jalan. Ada aja banyak tempat ibadah, tapi karena bisnis di otaknya, bilanya singgahnya semenit, 2 menit, apalagi sampai puluhan menit, hitungannya semenit sejuta. Sejuta duitku hilangnya bila semenit singgah. Namun sembahyang 5 menit 5 juta, zuhur 5 menit 5 juta, asar 5 menit 5 juta pulang, maghrib 5 juta pulang, isya 5 juta pulang, 20 juta. Jadinya kan hakunnya singgah. Kena aja sembahyang di rumah aja borongan. Mau aja sembahyang tapi diborong. Zuhur, asar, maghrib, isya jadi satu sembahyangnya. Orang musafir aja dibolehkan 2-2, ini 4. Kan di manakah fikihnya belajar? Musafir tuh 2-2 aja dibolehkan. Zuhur lon asar, maghrib lon isya. Anak pejama di kosor boleh tuh musafir. Adanya musafir kada, apa kada cuman sibuk putar-putar bisnis, ada wani singgah sholat karena bisnisnya tadi. Digabungnya 4. Zuhur, asar, maghrib, isya. Untung kalau dibayarnya sebuting-sebuting. Qadha asar, maghrib diqadha. Ini kada digabung bujuran, ada gurunya juga pulang nih menggabung nih. Usolli borongan jadi satu sekali salam aja. Napa usollinya? Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i jam'an wa qadha'an lillahi ta'ala. Ada gurunya nih, guru sasat pulang nih. Jangan diumpati. Sampai ditagur oleh anaknya, bah pian bahe luput sembahyang nangka ini, orang nang bujur-bujur sembahyang belum tentu diterima, apalagi pian nangka ini bergabung sama sekali. Anaknya soal di pesantren tahu luput bahe sembahyang kada sah kada diterima, dijawab sidin aja lagi. Napa jawabannya? Baik juanda sembahyang udah ada aja. Macam-macam aja. Orang nang sembahyang aja belum tentu diterima, iya nangka itu menjawab aja lagi. Ini dah kalah lawan anak. Nah inilah macam-macam sudah kelakuan manusia di akhir zaman seperti sekarang ini. Jadi kitanya aja lagi umat Rasulullah sadar. Kalau mengaku diri sebagai umat Nabi, kerjakan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Syariat jalankan. Itu termasuk syariat yang memerintahkan untuk sholat. Namun kada bersyariat lagi nang kayak apa? Rasulullah diutus ke dunia membawa syariat. Ini pun zaman mana sudah akhir zaman, manusia hendak instan. Oh instan hendak cepat aja. Hendak langsung di atas, hendak naik, hendak populer, macam-macam sudah. Kada mau menuntut ilmu dari bawah, dari kelas 1, 2, 3 naik berjenjang, kada mau, hendak ke atas. Sekarang ini banyak orang mencari sudah ilmu yang ke atas semuanya. Bah kalau masih syariat bawah aja tuh kulit dibedahkannya. Mun pisang kada kulit kayak apa? Berdebu. Wadai kada bungkus karena haknya nukar di pinggir jalan. Jadi syariat dipedahkannya kulit, nang ianya isinya aja ma'rifat kepada Allah, hakikat nang ianya. Wah, iya nang mengaji pada-padanya ini mencari hakikat, ma'rifat. Syariat kada tahu lagi. Kada berjenjang. Sekarang banyak banget dibuncung-buncung mana hakikat nang dikuya. Allah taala terus nang dipendernya. Wudu belum beres, istinja belum beres, mandi wajib kadang-kadang kada tahu. Ada aja sudah anak belajar mandi wajib, lon datang. Guru belajar mandi wajib, lihat ini sudah kawin, kamu kawin kan sudah guru aja. Ada anak lah, ada 2 guru anak jangan. Jurang anak tuh mandi apa tuh anak 2 tuh mandi biasa aja, pang guru aja mandi biasa. Karena ada niat kata apa-apa. Rumah ulun di pinggir banyu guru aja, mandinya nang kayak apa tuh? Pinggir batang, mandi nang kayak apa? Niatnya apa? Niat biasa aja jan, nang harian juga jan, hariannya napa orang korek terus, niatnya napa, makin nak belajar ya niatnya napa nang biasa mandi itu, biasa aja jan, bawa berdiri di pinggir batang jan, bawa berniat nawaitul kusuk wal kisik ceblong, nawaitul kusuk wal kisik ceblong, mbak tinggalam sepuan awak, mencongol karena pulang, lillahi ta'ala, sudah selesai. Untung dia mandi, bujur ya mandinya sudah basah lengkap lilip, menbetinggalam itu, cuma niatnya kada bujur. Nah ini 2 anak sudah ada anak belajar. Tapi untung juainya mau sadar, kada terlambat menuntut ilmu sampai dimanapun ilmu kita tuntut sampai mati. Asal kita mau sadar, kalau nang salah tuh nang kada mau sadar. Gengsi, gurunya anom gengsi.
I-nya sudah banyak, makan uyah. Bos dulu sorong makan garam dah. Ya penyarikan banyak makan garam. Kada mau. Nah ini jadi syariat kita jalankan pertama yang dibawa Rasulullah SAW berjenjang, jangan hendak instan naik ke atas saja. Dunia aja kita pun susah, sakit. Bila kita hendak instan segalanya penyakit timbulan. Tuh makanan-makanan yang instan ini jadi penyakit berataan karena hendak dipercepat pertumbuhannya, baik sayurnya, baik iwaknya, ayamnya diganalakan bahan cap disuntik. Nah, ayam disuntik, ayam dibamai, begana 40 hari sudah kau jual. Nah, dulu kada menunggu proses yang sebenarnya, tapi bagus, baik. Wah ini banyak instan, banyak penyakit di dalamnya, kimia. Zat kimia. Nah itu masalah makanan, masalah dunia. Bagaimana masalah akhirat? Hendak insan, apalagi masalah ilmu, masalah hukum, hendak cepat. Kada mau menuntut dari bawah, hendak nang di atas. Ya nak hakikat saja. Dikit-dikit hakikat. Gurunya pun kada mengerti nang melajari ini. Kada melihat orangnya. Coba dilihat dulu orang ini sudah ke syariat kadakah? Sudahkah ilmu dasar di bawah dilakukannya kadakah? Ini kada jolong terus, ibarat bayi itu diberi makani gumbili. Bayi hanya lahir makani gumbili kebungkalanan. Kada tahu. Nah, ini hakikat yang dipender. Nah, sudahkah hakikatan benar? Iya nang turun dari rumah lewat di muka rumah orang ada mangga masak, maknya mutik. Namun mana mutik makan sariki orang, kenapa mutik itu orang? Ini ampun Allah Taala juga aja. Ini hakikat dari hakikatnya Allah Ta'ala. Kalau semuanya anak punya dunia ini ya bujur ya Allah Ta'ala. Mbak Nabi diutus ke dunia membawa syariat itu apa? Ada hak orang, hak inya, ada masing-masing haknya. Nah kalau surang bahas hakikat ini sama lawannya berataan. Ampun orang, ampuninya, ampun orang sama aja, samaan aja. Nang lebih jahatnya lagi ampun orang, ampuninya juga. Itu mah akal ngarannya. Nah inilah keadaannya sudah. Nah, jadi apa-apanya dia ambil semuanya. Tanah orang bisa berjalan patok bisa berjalan. Nukar tanah 10 meter kali 15, setahun kemudian jadi 25 kali 40 kan. Patok berjalan. Nah itu hakikatnya Allah Ta'ala. Ampunnya tanah sepunyaan namun Allah Ta'alanya. Wah menang ke inilah kacak ya pokoknya. Kenapa mukul? Allah Ta'ala nyuruh kepada aku. Habis kesah. Bangun hakikat juga, kita balas on hakikat juga. Kenapa mukul aku dah? Allah Ta'ala nyuruh. Gitu orang. Nah inilah sudah akhir zaman. Nah jadi intinya sholat pada hari ini, sholat yang kita laksanakan jangan sampai ditinggal, celaka cegarnya, dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di akhirat karena nyamanannya hidup, hendak masuk surga karena nyamanannya, teliti, ketat, bahkan super ketat itu malaikat Ridwan menjaga neraka. Super ketat, bertantang-tantang itu jagaan. Ada yang menjaga pintu salat, pintu puasa, pintu zakat, pintu haji. Bila kada beres semuanya itu ditolak oleh malaikat. Asal sholat aja, misalkan ada beres sholatnya aja malaikat kada boleh masuk sini, cari pintu lain. Padahal itu satu-satunya pintu sholat. Sholatnya kada beres, misalnya belang kambingan. Nah apalagi tamat dari kada sembahyang lalu aja malaikat kada boleh masuk sini. Ini orang sholat sini masuk. Nah jadi ketat penjagaan. Malaikat kada kau ditapal-tapal. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kada kawa. Bah kawa aja kena dikijipi mata malaikatnya gampang aja. Nyamannya. Inyakat patuh mengijipi di dunia. Patuh menapal di dunia. Patuh nyerobot di dunia, hendak nyerobot sana kada kawa. Lain sudah alam, itu akhirat sudah. Malaikat yang menjaga bukan manusia. Tapi kalau di dunia masih manusia, bisa kita tapal-tapal, kita suap-suap. Apalagi sekarang sudah zamannya, masanya sudah yang disebut Nabi kita. Masalah hukum sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keadilannya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sudah. Akhir diangkat Tuhan, keadilan. Nabi sudah menyebut idza kana akhiruz zaman yarfa'ullahu arba'ata asya. Salah satu di antaranya 4 kata Nabi, di akhir zaman diangkat Tuhan beberapa 4 perkara. Satu di antaranya yarfa'ullahul adla minal hukam. Allah angkat keadilan pada tukang-tukang hukum, hakim-hakim, jaksa-jaksa. Diangkat keadilannya. Nah ini sudah kita melihat susah mencari keadilan. Mulai dari pusat sampai ke bawah. Bila ada kan yang tegas, yang adil, bujur-bujur, kad lawas tu pindah orang.
dimutasi orang pina tegas. Jadi orang baik, orang bagus, orang pintar, orang adil, jujur dimusuhi. Nah ini sudah tandanya akhir zaman, keadilan diangkat oleh Allah. Nah ini keadaannya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas sudah sering disebut. Nah sekarang masalah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, artinya orang yang miskin, orang yang kada mampu, orang yang lemah, makinnya ditusuk, ditindas, dijajak, diinjak. Tapi kalau orang yang hebat-hebat, memang salah, dasar bersalah, pura-pura kada melihat. Tahu juga dijulungi duit, beranai. Nah inilah sudah keadaannya umat Nabi di akhir zaman. Sedih kita melihatnya. Bagaimana sudah kalau ulama-ulama habisan, guru-guru meninggalan, nang tua-tua keadaan lagi, siapa lagi yang menyampaikan masalah hukum? Ini sudah zamannya, masanya sudah satu-satu kita lihat ulama-ulama kita habis. Maka masalah ilmu ini susah gantinya. Kalau pejabat-pejabat mati nyaman aja, hari ini meninggal, esok bisa diangkat. Hari ini meninggal, esok bisa dilantik. Dari pejabat tertinggi sampai ke paling rendah kau diganti. Presiden mati, wakilnya naik. Gubernur mati, wakilnya naik. Apalagi RT benarnya mati, betuyuk, nandak. Tapi kalau ulama, siapa yang mengganti? Siapa yang cungul? Siapa yang timbul? Mati ulama satu, siapa yang berani sanggup tampil? Mun kada memang kada ada ilmunya. Apalagi sudah dikatakan bilanya ulama besar mati bagaikan lampu neon 100 watt pajak, tidak mungkin lagi ada gantinya seperti itu 100 watt. Bangun nanti timbul juga paling separuh lagi 50 watt. Mati nang 50 watt, beturun lagi berkuruk paling kena 25 watt. 25 watt mati pajak, paling nang timbul kena 10 mati paling 5 watt. 5 watt lampu guring mana lagi? Sudah lampu guring warnanya habang pulang milih, jandak di kamar remang-remang kada kelihatan. Nah, yang salah kacak tuh kena. Kacak mintuha. Tampar sidin. Nah, panangnya macak pian kama aja sangan ulun bini ulun aja. Nah, lampunya habang, samar, kada kelihatan. Nah ini kena ilmu nang ketujuh di akhir zaman. Kalau sudah akhir sama sekali zaman, ulamanya satu-satu meninggal, nang timbul bahalus-bahalus bukur-bukur ilmunya ya ilmu 5 watt kanan. Ya nang samar remang hukum, guru apa nih hukumnya guru? Bingung hendak menjawab. Halal hak haram ka guru? Bingung hendak menjawab, pikirakan dulu. Pinanya haram pang dah pinanya. Nah ragu sudah. Ulun tak kepastian guru aja, munnya halal ulun ambil, mun haram ulun buang. Halal kah haram kan nih? Ujub. Ya haram juga pang, ya haram dikit lah ya, haram dikit. Ini karena di akhir zaman guru nang haram dikitnya ada nih. Saraba mau juga kena. Bisa jadi H3 kena. Huruf H3 buting pada dirinya. Halal haram hantam. Atau halal haram hantuk terus atau dia halal haram lagi. Jadi sudah kada heran lagi kita orang berilmu kada berilmu, bila kada mengamalkan ilmunya, kada memakai ilmunya, malahan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat hidayah dari Allah, makin berjauh bukan mendekat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal berilmu, kitab banyak sudah dimakannya berapa kali, berapa tamat sudah kitab. Ibarat makanan tuh dimakan tuh. Alim artinya orang sudah. Tapi Rasulullah bersabda, man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu, kata Nabi, lam yazdad hudan, tidak bertambah hidayah petunjuk dari dirinya, wa lam yazdad minallahi illa bu'dan, dia tidak akan bertambah dekat kepada Allah melainkan menjauh. Ilmu bertambah, banyak kita mendengar, majelis rajin hadir, tapi hidayah kadada celaka cegarnya. Maka banyakilah kita meminta hidayah dari Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa Rasulullah. Al huda pertama diminta. Allahumma inna nas'alukal huda, hidayah. Nabi sendiri meminta hidayah, petunjuk. Sebab ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit itu orang yang sesat berilmu, ada sedikit yang berilmu menyesatkan orang lain. Inilah kita sedih di akhir zaman umat Rasulullah SAW. Marilah kita sadar wahai umat Rasulullah, marilah kita ikuti syariat Nabi dengan sebenar-benarnya. Apalagi masalah yang penting seperti sholat sekarang ini, marilah kita ikuti syariat Rasulullah dengan baik.
dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah nantinya, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan lain ulun menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil wa balligh wa taqabbal thawab ma qara'na min anwa'il khairat fadlika wa judika wa karamika hadiyatan wa asilah rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Muqaddimu dhalika wa nudi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية والمحققين. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجيراننا. ثم إلى أرواح المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسلم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي وأصولهما وفروعهما. ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن علي والحداد أبو بكر بن سالم صاحب محمد بن حسن العطاس. ثم إلى روح مربي روحي محمد بن حسين بن علي بعبود علي حسين بن علي بعبود شريفة نعمة بنت هاشم العاقم بن يحيى. ثم إلى سالم بعبود. ثم إلى محمد بن أحمد المحضر علي أبو بكر بن محمد سقاب سبق العيد روس محمد بن عيد الحمد صالح بن محسن الحامد تنقل صالح بن أحمد تنقل أمر مسلم إلى روحي محمد بن أحمد أبو بكر جلال. ثم إلى أرواحي حبيب عبد القادر بن محمد الحداد. ثم إلى أرواحي
الحبيب عبد الله بن عمر الشيخ أبو بكر ومشان حسن بن مشان وعلي بن عبد الله الشيخ أبو بكر ثم يقول بالأنفاس نبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باروس درام سكة مرم حضار بكر علي أحمد بن زين وشيخ قدر ثم إلى رجدنا شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري ثم الكشف الأنوار من أجي إسماعيل زين بن أجي عبد الصمد ثم إلى رجدنا شيخ مشعراني عارف شرواني عبد بانجل وزوراني عبد الشكور عمر بن عبد الكريم أحمد رياني شيخ محمد زين بن عبد الغني والشيخ سمان المولي سمان جل عبد القادر حسن وسلم معروف شيخ عبد الرحمن بن زين الدين أحمد زين بن عبد الرحمن وسن قدر عمر زين بدر الدين عمر زين محمد راشد محمد زين ثم إلى رامي عبد الوهاب نزل كاشك الطبراني كذا منوري يا خالد يا عبد المجيد يا محمود رملي ثم يا شيخ سعيد وعلي عبد الرحمن صديق ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا حج علوي بن عبد الله حج مسمورة بنت إسماعيل حج إدم بن أثم binti Hasan Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdul Rahman Guru Zaini bin Abdul Ghani sekumpul Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah Allahumma ij'al thawaba dhalika itqan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم انصح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم يا فرج الهم يا كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم اغفر لمرسى محمد اللهم ارحم مرسى محمد اللهم استر مرسى محمد اللهم اجبر مرسى محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحمد لله رب العالمين منكم